Hi friends, myself Anushka Amit Sawan. Welcome to my new YouTube channel Easy Grammar. Today we are going to learn singular and plural nouns. Number. Singular number. A noun that denotes one person or thing is said to be in the singular number. जेव्हा आपण एखाद वस्तूचा विचार करतो तेव्हा ते सिंग्युलर नंबर असते, म्हणजेच एकवचन असतं. फॉर एक्झाम्पल बॉय, काऊ, बर्ड, ट्री, बुक, पेन. That means one boy, one cow, one bird, one tree, one book, one pen. Here some pictures are given. Here is the picture of a girl. So girl is the singular in number. So girl is a singular noun. Child. Child is a singular noun. Plural number. A noun that denotes more than one person or thing is said to be in the plural number. एकापेक्षा आपण अधिक व्यक्तींचा किंवा एकापेक्षा अधिक वस्तूंचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा ती प्लुरल नंबर असते, म्हणजेच ती अनेक वचन आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल बॉयज, काउज, बर्ड्स, ट्रीज, बुक्स, पेन्स. In this picture we can see more than one girls are there. So these are the girls, and in another picture more than one child is there. So we can say children. So girls and children are plural number. Girls and children are plural number. So here we can understand what is singular and what is plural. Now we see how plurals are formed. Here first rule is the plurals of noun is generally formed by adding s to the singular as boy, boys, book, books, pen, pens. सामान्यपणे एकवचनी सामान्य नामाच्या शेवटी एस हा प्रत्यय जोडून आपण अनेकवचन करू शकतो. या ठिकाणी काही चित्र दिली आहेत बघा. Book, books, hand, hands, pen, pens, rose, roses. One book, many books. One hand, many hands. One pen, many pens. One rose, many roses. Second rule, nouns ending s, sh, ch, x form the plural by adding es to the singular. एकवचनी सामान्य नामाच्या शेवटी एस, एस एच, सी एच, एक्स असेल तर सामान्यतः ईएस हा प्रत्यय आपण जोडून त्या ठिकाणी अनेकवचनी रूप आपल्याला मिळते. हिअर वी सी सम पिक्चर्स अँड सम एक्झाम्पल्स. डिश, डिशेस, ब्रश, ब्रशेस, वॉच, watches, box, boxes. One dish, many dishes. One brush, many brushes. One watch, many watches. One box, many boxes. Third rule, noun ending in y preceded by consonant from their plural by changing y into I and adds es. एकवचनी सामान्य नामाच्या शेवटी जेव्हा वाय येतो आणि त्यापूर्वी जर व्यंजन असेल तर आपण वायच्या जागी आय लिहितो आणि त्यापुढे ईएस हा प्रत्यय लावून अनेक वचन केलं जातं. या ठिकाणी पहा, स्टोरीमध्ये वाय कट करून त्या ठिकाणी आय आलेला आहे आणि त्याला ईएस हा प्रत्यय लावला आहे. या ठिकाणी स्टोरी, स्टोरीज, बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज, पोनी, पोनीज. वन बेबी, मेनी बेबीज. वन लेडी, मेनी लेडीज.
Next rule, nouns ending in y preceded by vowels a, e, I, o, u form their plural by adding s to the singular. एकवचनी नामाच्या शेवटचे अक्षर जर y असेल आणि त्यापूर्वी स्वर म्हणजेच ए, ई, आय, ओ, यू येत असतील तर y हे अक्षर कायम राहते आणि त्याला एस हा प्रत्यय जोडून आपण अनेकवचनी रूपे करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, बॉय, बॉईज, की, कीज, वन बॉय, मेनी बॉईज, वन की, मेनी कीज. In F or FE form their plural by changing V and adding ES. काही सामान्य नामाच्या शेवटी F आणि FE ही अक्षरे येत असतात. त्यांची अनेकवचनी रूपे करताना F आणि FE यांचा लोप होतो. त्याऐवजी V येतो आणि ES प्रत्यय लावून अनेकवचन होते. For example, thief, thieves. Here we cut F and we put there V and added ES at the end. So we get thief, thieves. Wife, wives. इथे आपण FE काढून टाकायचं आहे, त्या जागी V लिहायचं आहे आणि ES प्रत्यय लावून अनेकवचनी रूप आपल्याला मिळेल. वाईफ, wives, loaf, loaves, knife, knives, calf, cows, wolf, wolves. Here some pictures are given. One loaf, many loaves. One calf, many calves. One knife, many knives. One wolf, many wolves. Next rule, a few nouns ending in F or FE merely add S. काही वेळा F आणि FE असतानासुद्धा काही नामांना S प्रत्यय लावून आपण अनेकवचन करतो. ह्याला आपण अपवाद म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, सेफ, सेफ्स, रूफ, रूफ्स, चिफ, चिफ्स, क्लिफ, क्लिफ्स, handkerchief, handkerchiefs, proof, proofs. Here, one safe, many safes, one handkerchief, many handkerchiefs, one roof, many roofs. Next rule, nouns ending in O preceded by consonant form their plural by adding ES. काही ठिकाणी नामाच्या शेवटी ओ असेल आणि त्यापूर्वी व्यंजन असेल तर त्या ठिकाणी आपण ES प्रत्यय लावून आपल्याला अनेकवचनी रूप मिळते. फॉर एक्झाम्पल, हिरो, हिरोज, निग्रो, निग्रोज, पोटॅटो, पोटॅटोज, मँगो, मँगोज. हिअर आर सम पिक्चर्स. वन मँगो, many mangoes, one potato, many potatoes. Next rule, nouns ending in O preceded by vowels A, E, I, O, U form their plurals by adding S to the singular. नामाच्या शेवटी O असेल आणि त्यापूर्वी स्वर असतील A, E, I, O, U तर त्या ठिकाणी आपण एस हा प्रत्यय लावून अनेकवचन करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, इग्लू, इग्लूज, कुकू, कुकूज, रेडिओ, रेडिओज. हिअर सम पिक्चर्स आर देअर. कुकू, वन कुकू, मेनी कुकूज, वन रेडिओ, मेनी रेडिओ. नेक्स्ट रूल, नाउन्स दॅट डू नॉट चेंज इन द प्लुरल. काही सामान्य नामाची एकवचनी आणि अनेकवचनी रूपं सारखीच असतात. फॉर एक्झाम्पल, शीप, शीप, स्वाईन, स्वाईन, डिअर, डिअर, एअरक्राफ्ट, एअरक्राफ्ट, हेअर, हेअर. इथे कोणताही प्रत्यय लागत नाही किंवा कोणताही
बदल केला जात नाही. त्याचं जे सिंग्युलर रूप असतं तेच त्याचं प्लुरल रूप असतं. नेक्स्ट रूल, कंपाऊंड नाउन्स जनरली फॉर्म देअर प्लुरल बाय ॲडिंग एस. या ठिकाणी कंपाऊंड नाउन्स जी आहेत त्याचं अनेकवचन करताना त्याला जो पहिला शब्द असतो त्या शब्दानंतर एस हा प्रत्यय लागतो आणि त्याचे अनेकवचन आपण करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, सन इन लॉ मध्ये सन्स केलं जातं. सनला एस प्रत्यय लागतो, त्या ठिकाणी सन्स इन लॉ असं म्हटलं जातं. स्टेप सन, स्टेप सन्स. पासर बाय, पासर्स बाय. नेक्स्ट रूल, बाय ॲडिंग मेन नाउन्स एंडिंग इन मॅन. या ठिकाणी काही सामान्य नामांच्या स्वरात बदल होतो आणि त्या ठिकाणी मॅनचं मेन होतं आणि अनेकवचन केलं जातं. पोस्टमॅन, पोस्टमॅन. जेंटलमॅन, जेंटलमॅन. नेक्स्ट रूल, सम एक्सेप्शनल फॉर्मेशन ऑफ प्लुरल. काही ठिकाणी सामान्य नामाच्या स्वरात बदल होऊन अनेकवचन तयार होतात. फॉर एक्झाम्पल, फूट, फीट. मॅन, मेन. माऊस, माईस. गूज, गीज. वुमन, वुमेन. टूथ, टीथ. ऑक्स, ऑक्झेन. लाऊस, लाईस. नेक्स्ट रूल, बाय ॲडिंग एस टू नाउन्स एंडिंग इन FUL. ज्या नामाच्या शेवटी FUL हा प्रत्यय असतो त्या नामाला एस प्रत्यय लावून अनेकवचन करता येते. फॉर एक्झाम्पल, हँडफुल, हँडफुल्स. स्पूनफुल, स्पूनफुल्स. मंथफुल, मंथफुल्स. नेक्स्ट रूल, सम नाउन्स विच आर ऑलवेज यूज इन अ प्लुरल. काही नाम अशी आहेत की जी आपण अनेकवचनीच वापरतो. फॉर एक्झाम्पल, जीन्स, पॅन्ट्स. पीपल, सीझर्स, ट्राउझर्स, सेरीज. नेक्स्ट रूल, सम नाउन्स ॲपियर टू बी इन प्लुरल बट आर ऑलवेज सिंग्युलर. काही नामं आपल्याला नेहमीच अनेकवचनी वाटतात पण ॲक्च्युली ती खरोखर एकवचनीच असतात. फॉर एक्झाम्पल, मॅथमॅटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज. नेक्स्ट रूल, ॲबस्ट्रॅक्ट नाउन्स हॅव नो प्लुरल, दे आर अनकाउंटेबल. काही ॲबस्ट्रॅक्ट नाउन म्हणजे ॲबस्ट्रॅक्ट नाउन्स जी आहेत ती त्याचं अनेकवचन होऊच शकत नाही, ती आपण मोजू शकत नाही. सो फॉर एक्झाम्पल, होप, लव, काइंडनेस. नेक्स्ट रूल, सर्टन कलेक्टिव्ह नाउन्स दो सिंग्युलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज ॲज अ प्लुरल. फॉर एक्झाम्पल, पोल्ट्री, कॅटल, पीपल. समुदायवाचक नावं ही ऑलवेज आपण अनेकवचनी म्हणूनच वापरतो. नेक्स्ट रूल, सम irregular plurals. These nouns which form the plural are mostly of foreign origin. First, words ending in IS. ज्या शब्दांच्या शेवटी IS असतो त्याचे प्लुरल्स कसे होतात ते आपण फॉर एक्झाम्पलमध्ये पाहूया. एक्सेसचं एक्सिस होतं म्हणजे ISचा ES होतो. बेसिसचं बेसिस होतं. क्रायसिसचं क्रायसिस होतं. ओॲसिस ओॲसिस होतं. ॲनालिसिस ॲनालायसिस होतं. सेकंड, वर्ड एंडिंग इन US. रॅडियस रॅडियसचं रॅडी होतं. टर्मिनस टर्मिनी होतं. थर्ड, वर्ड्स एंडिंग इन UM. फॉर एक्झाम्पल, मीडियम मीडिया. डॉटम डाटा. वर्ड्स एंडिंग इन ऑन. क्रायटेरियन क्रायटेरिया. फेनॉमिनन फेनॉमिना.
Now we see the exercise. Write the plural forms of the following nouns. Cow, cows. Drop, drops. Jar, jars. Market, markets. Strawberry, strawberries. Branch, branches. Paisa, paise. Rupee, rupees. Policeman, policemen. Half house. Tomato, tomatoes. Puppy, puppies. Diary, diaries. Dynamo, dynamos. Church, churches. Monkey, monkeys. Century, centuries. Belief, beliefs. Echo, echoes. Ray, rays. Toy, toys. Family, families. Bus, buses. This, these. That, those. Shoe, shoes. Guy, guys. Cargo, cargoes. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.